ଜୟ ମା ଜୟ ମା ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ରବିବାସରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभकामना शुभेच्छा। तो शुभारंभ करी प्रणाम प्रणाम समस्तଙ୍କୁ। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନସୀ ବାଳାକୁ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସୀ ବାଳା ମାନସୀ ବାଳା ସୁତାରଙ୍କୁ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସୀ ବାଳା ସୁତାର କବି ମାନସୀ ବାଳା ସୁତାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ମାନସୀ ବାଳା ସୁତାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। କବୟତ୍ରୀ ମାନସୀ ବାଳା ସୁତାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ମାଉସୀ ମତେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଜନଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ। ମୁଁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟି ବୋଲୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତ ଗାୟିକା ନୁହେଁ, ଯଦି ବା ମୋର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସମସ୍ତେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ନିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ନିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ଝଲସାଇ ନୟନ ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଝଲସାଇ ନୟନ ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଆହା କି ଶୋଭାବନ ଦିଶେ ଜଗମୋହନ, ମିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ମିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ନାହିଁ ଅସ୍ତ ନାହିଁ ଉଦୟ ନାହିଁ ଉଆସ ସଦା ପୁନିୟରେ ସଦା ପୁନିୟ, ଷୋଳ କଳାରେ କଳାଏ ଜହ୍ନ, ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ କଳଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ କଳଙ୍କ ଚିହ୍ନ, ଝଲସାଇ ନୟନ ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଝଲସାଇ ନୟନ ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଆହା କି ଶୋଭାବନ ଦିଶେ ଜଗମୋହନ, ମିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ମିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ଜହ୍ନ ଉଇଁଲେ ଲୁଚନ୍ତି ତାରା, କଳା ଜହ୍ନ ସଦା ଭକତ ଘେରା ରେ ଭକତ ଘେରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଜହ୍ନ ମଳିନ, କୋଟି ଜହ୍ନ ସମ ମୋ କଳା ଜହ୍ନରେ ମୋ କଳା ଜହ୍ନ, ଝଲସାଇ ନୟନ ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଝଲସାଇ ନୟନ ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଆହା କି ଶୋଭାବନ ଦିଶେ ଜଗମୋହନ, ମିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ମିତ ଚାହାଁ ଚାହାଁଲୋ ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ତ୍ରେତାରେ ଜହ୍ନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାପରେ ଜହ୍ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର,
ସତ୍ୟରେ ଜହ୍ନ ନୃସିଂହ ନାମ, କଳିରେ ଜହ୍ନ ଚକା ନୟନ, ନୟନ ଝଲସାଇ ନୟନ, ଝଟକୁଛି କିରଣ ଝଲସାଇ ନୟନ, ଝଟକୁଛି କିରଣ, ଆହା କି ଶୋଭାବନ, ଆହା କି ଶୋଭାବନ, ଦିଶେ ଜଗ ମୋହନ, ମିତ ଚାହା ଚାହା ଲୋ, ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ, ମିତ ଚାହା ଚାହା ଲୋ, ନୀଳାଚଳେ କଳା ଜହ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ये कवि ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ପରି ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ପରି ଏଇ ଯୋଉ ତାଳ ଲୟ ମାନ ଧ୍ୟାନରେ କବି ମାନସିକ ସୂତାର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଗାନ କଲେ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ये जो पल्ली चेतना अयम आरंभरे ये जो सुंदर संगीत एवं कविताटी पाठ कले मानसी वाला सुतार, धन्यवाद आपण को। तेज आसतु आमर पल्ली चेतना आसर द्वितीय कवि आपण पाक आसुचंती जे कि फकीरमोहन साहित्य परिषद बालेश्वर को जाई जॉइन करी व्यस्तता अछंती कवि अश्विनी महांती। अश्विनी महांती आसुचंती तांकर कविता बापा नहीं, तांकर कवितार शीर्षक होची बापा। जो बापा ही सागर ठारू विशाल, सागर ठारू विशाल, निजे दुख पी पी, निजे दुख एवं जातना को पी पी जे अन्य को सुख बांटी थांती, जी हमर हाथ धरी चले शिखी थांती, से बापा को नहीं आसुचंती कवि अश्विनी महांती। मोर कविता मो बापा। मो बापा घरर मुरबी जानती सभिए, नुहे काहार माली जप्पा मो बापा। घरर मुरबी जानती सभिए, नुहे काहार माली जप्पा मो बापा। मो बापा हेजिबा दिनरू भूलिछि आलस्य, सबुबेले दिए मु खेप्पा मो बापा। हेजिबा दिनरू भूलिछि आलस्य, सबुबेले दिए मु खेप्पा मो बापा। मो बापा जणाए प्रभु को पिलांक शुभ मु, देई फूल चंदन टीपा मो बापा। मो बापा दौड़ी दौड़ी पिला पर पाई, पिला घर पाई फुटी गलानी मो तळीपा मो बापा। दौड़ी दौड़ी पिला घर पाई फुटी गलानी मो तळीपा मो बापा। मो बापा पिलांको मनीष करिया को जाई, पर्स पासबुक मो फंपा मो बापा। मो बापा काले उणा हब घर खरचरू, खाई नाही गोटे मालपा मो बापा। मो बापा वो मागिबा टंका कम देबारू हेला से मो उपरे खप्पा मो बापा। मो बापा केबे जदि आखत करे मो पिलांकू, बापारो हुए छेना चोप्पा मो बापा। केबे जदि आखत करे मो पिलांकू, बापारो हुए छेना चोप्पा मो बापा। मो बापा बेले बेले छुटी आसंती सभिए, परिबा को मो दफा रफा मो बापा। मो बापा हे मो सभी को आदर मनीष, जेबे दिए गंभीर छप्पा मो बापा। मो बापा हे मो सभी को आदर मनीष, जेबे दिए गंभीर छप्पा मो बापा। मो बापा चापी दे चिना चाले मो दुख को, बही जाहे लुहर ठोपा मो बापा। मो बापा दुख बेले टिके कहिबा को आहा, पासे नहंती आजी मो बापा मो बापा। मो बापा मो दुख जानती प्रभु देव देवी, करती नहीं केही कृपा मो बापा। मो बापा जानिली बापारा महत्व भूमिका, जेबे होइली मो बापा मो बापा। मो बापा त्यागर भंडार सुखर सागर, भरोसा अंबर मो बापा मो बापा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कवि अश्विनी महांती। त्यागर सागर बापा मो बापा, एडे सुंदर करी तांकर अनुभूति को बखाणी चंती। आज कविंकर बापा पूर्वतन प्रधान शिक्षक जने वरिष्ठ शिक्षाविद आम ए भद्रक अंचल पूर्णचंद्र महांती, स्वर्गत दिवंगत पूर्णचंद्र महांती तांकर बापा। एवं से तांकर बापा को स्मरण करिया कथा लिखिचंती। मु भाबुची जहा तेबे ए कविता को, बापा कविता को समीक्षा करिबा पई मु आपण मान को नै जाउची सुदूर कोरापुट
माटी लग्न साहित्य संसदर माटी लग्न साहित्य आसरर संपादक कवि रवींद्रनाथ बाहिनीपति समीक्षा करिवे कवि रवींद्रनाथ बाहिनीपति अछंती रवींद्रनाथ बाहिनीपति अछंती रमाकांत सर हेलो अन्य समस्त कवि कवयित्री मान को शुभेच्छा वर्तमान जे कवि बाहिनीपति रवींद्र बाहिनीपति को अनुरोध करा जाउची से कवितार टिके सम्यक समीक्षा देवे रवींद्र बाहिनीपति कवि माटी लग्न साहित्य संसदर कवि रवींद्र बाहिनीपति देखा जाउनी नाहंती उपस्थिति जଣା पडुनी ठीक अच्छी आम परवर्ती आसवा वर्तमान अनुरोध करी आमर आनंदपुर कवि हसीपुरार कवि केन्दुझर जिल्लार कवि अजय साहू कवि अजय साहू आनंदपुर तांकर कविता से नहीं आसुछंती सत्य केबे आसीबो ये सत्य केबे आसीबो ये कली कलित माने कली कलुष संसार भितरे से खोजी खोजी सत्य पाउ नाहंती तबे सत्य केबे आसीबो सत कथा केबे आसीबो एवं सत्य जुग केबे आसीबो ये संपर्क रे एक कविता नहीं आम पाखु आसुछंती आनंदपुर कवि अजय साहू कवि अजय साहू शुणी पारुचंती कवि अजय साहू ऑनलाइन देखा जाउ नांत कौन किसी प्रॉब्लम है बोधे तांकर ऑनलाइन देखा जाउ नांती हाँ तबे आमे परवर्ती को जीवा परवर्ती से आनंदपुर आमे आसीबा आनंदपुर गाल्पिक आनंदपुर जने प्रख्यात गाल्पिक प्रदीप दास महोदय आज्ञा समस्त नमस्कार आज पल्लीचेतना कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त वरिष्ठ कवि कवयित्री मानक मो आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँ आज मोर एक क्षुद्र गल्प नहीं मु आसी तार उत्कर्ष होउची एकतार बल वर्षा दिन होइथाय एक विराट लघुचाप बात्यारे परिणत होई ओडिशा माटी को छानभिन करदेला फलस्वरूप युद्धकालीन भित्तिरे सरकार समस्त को रिलीफ देवार व्यवस्था करिथांती साधारणतः समस्त घरे पानी पशिले चेता पशे आम घरे पानी पड़िले घर छाउनी चिंता करू हेले छोट प्राणी जंदा पिंपुड़ी मशा डांस इत्यादि एमाने कौन करिवे एमानक घरे पानी पशिला रातिरे कुआडे जिबे सेमानक बंधु वर्ग समस्तंकर अवस्था कहिले नसरे सेहीपरि गातरे रहुथबा इतर जीव मूषा नेउल चुचुंद्रा शियाल गोधी धेंडुओं अवस्था शोचनीय राति पाहिला बेलू असमाल अवस्था समस्ते रिलीफ पाई आश्वस्त हेले रिलीफ बंटन समय सबु निम्न वर्गर प्राणी जंदा पिंपुड़ी इत्यादि खाद्य अनुसरण रे जाई रिलीफ केंद्र रे पहुंचिलु किंतु दुखर विषय मानव समाज आम मानक उपरे गाड़ी चढ़ाई हजार हजार संख्यार निहत कले आमे माने दुखरे भांगी पड़िलु और मृताहतंक पई शव सत्कार कलु आम समाज रे बंची थिबा बंधुवर्ग और कुटुंब मानकु नै एक शोक सभा करा गला एथिरे निष्पत्ति हला
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ। ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରିଲିଫ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏକଥା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶେଷରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ରଫା ଦଫା ହେବ, ନହେଲେ ବାଟଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ। ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ 1000 ଏକର ପରିମିତ ଜମିର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାହୋଇ ସବୁଜ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବା ସହିତ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି ହେବ ଓ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାହେବ। ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ମାସିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ 500 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଶେଷରେ ଏକତାର ବଳ ଆଗରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଏ ହେଉଛି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏକତାର ବଳ। हाँ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आमे एकताबद्ध हेले, पांच आंगुठी एक ही गले, पांच आंगुठी मिली गले निश्चित भाव रे हमर शक्ति सामर्थ्य बढ़िबो एवं भारत वर्ष आगु को चलिबो, देश आगु को चलिबो एवं विश्व दरबार रे आमे प्रतिष्ठित हे परिबा, जने आगुआ देश हिसाब रे परिचित हे परिबा जदि आम भितर एकतार बल थाए, एकतार शक्ति थाए, यूनिटी थाए। यूनिटी इज लाइफ। धन्यवाद धन्यवाद गाल्पिक प्रदीप दास महोदय। आसंतु वर्तमान आमे कवितार पर्याय को जीवा। ये कवितार पर्याय वर्तमान आसुछंती हैदराबाद रु कवि, आम गाजीपुर गाँ माटीर कवि, कवि मदन मोहन पाणिग्राही। मदन मोहन पाणिग्राही, मदन नना शुणुछंती? हाँ शुभुची। वर्तमान कवि शुभुची तो कवि मदन मोहन पाणिग्राही को अनुरोध करा जाउछि कवि श्री पाणिग्राही महोदय तांकर कविता पाठ करिवे। मो कथा गुड़ शुभुची तो? शुभुची। अच्छा आज्ञा प्रथमे आमे वंदना उपरକୁ ଯିବା। यत्र विद्यते नारीत्व तत्र तिष्ठति देवत्व। यार अर्थ होची एटा मो लेखा नुहे, एटा संस्कृत रु उद्धार करा जायछि। जोठी नारी रहती सेठी भगवान मध्य वास करती। तापरे मोर होचंदी गुरु रमाकांत सर, तांको पई मु एटा भी गोटे उद्धृत संस्कृत रु उद्धृत हेछि। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ध्यान ध्यान करबा को ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, गुरुर मूर्ति को ध्यान करबा दरकार। पूजा मूलं गुरु पादम, गुरुर पाद पूजा करबा दरकार। मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, गुरु वाक्य होची मंत्र भई। आ मोक्ष मूलं गुरु कृपा, मोक्ष जे प्राप्त हुए तबे गुरु कर कृपा प्राप्त हुए। या परे मु आसुची मोर विषय उपर को। एथिरे कोन कि माँ बाप गुरु समस्त को न्याय ए कविताटा उपर आलोचना वर्णना कराई। ज्योतिष और जीवन, मार सर्वश्रेष्ठ राशि पुओ झील, कर्कट मीन कन्या तुला वृश्चिक और वृषभ। मार सर्वश्रेष्ठ राशि पुओ झील कर्कट मीन कन्या तुला वृश्चिक और वृषभ। बापर सर्वश्रेष्ठ राशि पुओ झील मकर सिंह धनु मेष मिथुन और कुंभ। माने एथिरु प्रमाणित हो किए कौन देखते माने कौ राशि बाप भल पाए, कौ राशि माँ को भल पाए। शनि कार्य दिए धन नुहे, मंगल बल दिए ज्ञान नुहे, गुरु ज्ञान दिए सुस्थता नुहे, राहु बिछड़ा दिए सुख नुहे, सूर्य राजशाही दिए चाकर नुहे,
बुध व्यापार दिए नियमित नुहे, चंद्र मनोबल दिए निराश नुहे, केतु वैराग्य दिए परिवार नुहे, पैसा एवं स्टाइलिश जीवन सिंह तुला मिथुन, स्नेह भरा जीवन कर्कट कन्या वृश्चिक और कुंभ, परिवार दरकार मेष वृष मकर, भगवान और शांति दरकार धनु और मीन। एटा हूँ ज्योतिष और जीवन उपर गोटे गीत कविता लिखाला। एटा मु भावुची जदि किसी भूल है क्षमा चाहिए। ठीक अच्छे। हाँ मदन ना हाँ कवि मदन मोहन पाणिग्राही। हाँ कुह शिव। अच्छा आपनकर कविता पाठ सरला। हाँ सरला। हो धन्यवाद धन्यवाद। आपण ग्रह नक्षत्र को नहीं ये सुंदर भाव रे ये परिवार कल्याण पाई जगतर कल्याण पाई लोक समाजर कल्याण पाई आपण जो लेखनी चालना करिसंती एवं ये कविता माध्यम रे एक कथा माध्यम रे आपण गोटे सुंदर वार्ता समाज को देइसंती। जाओ आपण को धन्यवाद। तबे मु देखि पारुछि आम भितरे जॉइन करिसंती ममता रानी दास कवि बा कवयत्री ममता रानी दास मिश्र। ममता रानी दास मिश्र शुणी पारुछंती ना किए? नमस्कार भाई। हाँ आज नमस्कार। नुआ ना अतिथि कविता नाम कहतु कवितार शीर्षक कौन कहतु? कविता आसर। कवितार शीर्षक कविता आसर। अच्छा अच्छा बढ़िया। वर्तमान आसंतु आम आमे सुनिबा वर्तमान वेलकम करिबा जने नुआ कवयत्री को जे मातृभाषा संक्रांति आसर भद्रक प्रतिष्ठाता एवं जे अनेक अनेक कविता संकलन तांकर प्रकाशित हेछि। आ से होचंती कवयत्री भद्रकर कवयत्री आम तिहिडीर कवयत्री सेले ममता रानी दास मिश्र महोदया। तबे कवयत्री ममता रानी दास मिश्र को मैं अनुरोध करी से तांकर कविता कविता आसर संपर्क रे हमको पाठ करी सुनेबे। कवयत्री ममता रानी दास मिश्र वेलकम पढ़ंतु। पल्ली चेतनारे जोग देइथिबा समस्त साधक साधिका मानकु यथामान्य जणाउछि मु ममता रानी दास मिश्र। मोर कवितार शीर्षक कविता आसर। जाइथिली दिने कविता आसरे शुणिली कविता किछि कवि माने परा पाठ करुथिले सुंदर कविता बाछि मनर आवेग बखाणी दियंती कवितारे शब्द खंजी केते जे कलम केते जे कागज रखिथांती पाखे पुंजी साहित्य आसरे देखा हेले थरे कवि बंधुंकर भेट काव्य कवितारे माला सबु गुंथी होइथांती एकजुट कवि मानसरे लिपिबद्ध अछि अनेक अंतर कथा समय को नहीं लेखि से थांती देइथांती किछि बार्ता अपूर्व संभार साहित्य आसर भाषा को बंचाई अछि आज नुहे परा केउ काळू सही बाणी भंडार तोळीछि जीवन दर्शन भक्ति निवेदन भाषा समृद्धि खोजुछि कालजयी लेखा खोजी सिए भाईचारा सृष्टि करिछि समस्त कविताटी शुणिथिबारु अशेष धन्यवाद आपण मानकु। धन्यवाद कवयत्री ममता रानी दास मिश्र महोदया। सुंदर भाव रे पल्ली चेतनार साहित्य आसर को रसायनित करिदेले। ये साहित्य आसर पाई भाषा बंची भाषा बंचिले जाति बंचिले देश बंचिले आमे जगत जन बंचिवा। अति सुंदर वार्ताटी समाज को प्रदान करिसेंती कवयत्री ममता रानी दास मिश्र। से आम तिहिडी माटीर झियो किंतु सुंदर भाव रे तांकर एक साहित्य आसर एक मातृभाषा साहित्य आसर मातृभाषा संक्रांति आसर भद्रक रे चली। डॉक्टर अनिल दास डॉक्टर अनिल दास से होचंदी पत्नी ममता रानी दास मिश्र महोदया। अति सुंदर भाव रे मातृभाषा संक्रांति आसर रे बहु कवि कोविद एवं कवयित्री मान को समाहित करी एकत्रित करी से जो साहित्य संगठन तोली छंती भार ए हमर ओडिसा रे तथा भद्रकर माटी रे आम भद्रकर जो साहित्यर माटी साहित्य संस्कृति भाषा साहित्य संस्कृतिर माटी होची भद्रक।
से भद्रकर माटी को साहित्य माटी को से आउरी रसायनित करिसंती। आज आमे तांकू आउ थरे स्वागत करूछु हमरे पल्ली चेतनार साहित्य आसर को कवयित्री को शत शत धन्यवाद। आसंतु तापरे आमे जीवा आमर पल्ली चेतना साहित्य आसर प्राण प्रतिष्ठाता आमर पूज्य नमस्य आमर गुरु रमाकांत नाथ महोदय। रमाकांत नाथ जने वयस्क व्यक्ति विशेष आमर से नमस्य तांकर कविता से नहीं आसुचंती। कवितार शीर्षक हेउछि वस्त्रहरण। तबे अनुरोध करिवा एवं वेलकम करिवा ये पल्ली चेतना साहित्य आसरर प्राण प्रतिष्ठाता कवि रमाकांत नाथ। आज पल्ली चेतना आसरर समस्त उपस्थित साहित्यिक साहित्यिका कवि कवयित्री मानकु सु अभिनंदन। मु मोर कविता पाठ करुछि वस्त्रहरण। यज्ञरो संभूता याज्ञसेनी आज दंडायमान हस्तिनार राजसभा कक्षे वयस्क विद्वत्ता विज्ञमान सम्मुखें कुलबुद्ध पितामह भीष्म कुलगुरु कृपाचार्य एवं शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य जैन उपस्थित महाराजा धृतराष्ट्र सिंहासनासीन हस्तिनार युवराज उद्धत दुर्योधन देइछि आदेश राजा सम्मुखरे अंतपुरवासिनी इंद्रप्रस्थ राणी द्रौपदी को झिंकी झिंकी आनी उपस्थित करने हस्तिना राजसभा कक्षे पांचाली पचारि प्रश्न सभा कक्षे उपस्थित कारण मात्र पाइनी उत्तर। समग्र आज्यावर्त भारतवर्षर क्षमताशाली सम्राट अद्वितीय योद्धा सेनापति विज्ञतम महामंत्री एवं विद्वान मनीषीगण समस्ते नीरव। त्रिपुर विजयी वीरपुंगव पंचस्वामी पंडुपुत्र वृंद उपविष्ट मथा करिनत से दिनर याज्ञसेनी निभरसा होई हाथ टेकी डाकिथिला परमेश्वर को आरती डाक शुणी रक्षा करथिले घोर अपमान। मात्र आज बीच राजरास्ता दानव दुशासन माने राष्ट्रीय शासन को फुत्कारे उड़ाई शह शह पांचाली मानकु बलात्कार करती धर्षण। देखती नहीं बयसर सीमा किशोर की शिशु किंबा वृद्धा। कविताटी एठी शेष होइछि। धन्यवाद आमर नमस्य एवं पूज्य कवि रमाकांत नाथ तांकर कवितार छत्रे छत्रे से आमको सुनैले से पौराणिक कहानी माध्यम रे पौराणिक पुराण एवं महाभारतर कहानी माध्यम रे केमिति जे गोटे राजसभा भितरे केमिति वस्त्र हरण हेई एवं आमर जो नारी जोटा कुआ जाइछि जे तत्र रम्यन्ति देवता जत्र नारी पूज्यते। हाँ जो नारी मानकर पूजा करा जाए सेठी देवता मान ही अवस्थान करि थांती। तबे से ये कथा को नहीं अति सुंदर भाव रे समाज गोटे चेतनार वाणी से सुनाई देई छंती। तबे तांको धन्यवाद देवा पल्ली चेतना तरफरु आम गहन रे वर्तमान उपस्थित अछंती आमर आनंदपुर कवि घसीपुरार कवि से प्रथमे प्रथमे देखा जाउनथिले तांकर चित्रपट एठी वर्तमान आसुचे स्क्रीन उपरे। तबे कवि अजय साहू आंतरिक हार्दिक अभिनंदन जनाउछि एवं से अजय साहू कवि अजय साहू नै आछन्ती तांकर कविता सत्य केबे आसीबो ए कविता को नै गोटे प्रश्नवाची रहिछि। सत्य केबे आसीबो ए संपर्क रे कविता सत्य केबे आसीबो ये कविता को नहीं आसुचंती कवि अजय साहू। जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार सर शुभुच तो हाँ नमस्कार शुभुच कहतु बड़ पाटे टे पाठ करेंगे आपन ठंडा है जोर ठंडा है सर। हाँ सत्य कबे आसीबो छाड़ी दे बुझदी जगत हाथ
ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ଦୁଇ ପାଦ, ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ଦୁଇ ପାଦ। आहे ଚକାଡୋଳା ନ କରିଣ ହେଳା, आहे ଚକାଡୋଳା ନ କରିଣ ହେଳା, ନିମିଷକ ପାଇଁ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଖ ତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସତ ବାଣୀ କାହିଁକି ଆଉ କେଜାଣି, ମିଛ ମିଛ ଶୁଭୁଅଛି ସାରା ଜଗତ। ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସତ ବାଣୀ କାହିଁକି ଆଉ କେଜାଣି, ମିଛ ମିଛ ଶୁଭୁଅଛି ସାରା ଜଗତ। ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ କେହି ନ ହୋଇବେ ତୟ, ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ କେହି ନ ହୋଇବେ ଥୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଯାଏ ସବୁ ଜୀବତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ। ସବୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଖାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୁନ୍ଧି, ସବୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଖାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୁନ୍ଧି, ନ ମାନନ୍ତି କେ କାହାକୁ ପକାନ୍ତି ଛନ୍ଦି, ନାରୀକୁ କଲେ ହରଣ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଷଣ, ନାରୀକୁ କଲେ ହରଣ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଷଣ, ସହି ନ ପାରନ୍ତି ସେଇ ଜଗତ ନାଥ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ, ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ଦୁଇ ପାଦ। आहे ଚକାଡୋଳା ନ କରିଣ ହେଳା, आहे ଚକାଡୋଳା ନ କରିଣ ହେଳା, ନିମିଷକ ପାଇଁ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଖ ତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ। ଏବେ ଜାଣ ଘୋର କଳି ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, କଳିର ମୁଣିରୁ ପାପ ହେଲାଣି ଶେଷ। ଏବେ ଜାଣ ଘୋର କଳି ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, କଳିର ମୁଣିରୁ ପାପ ହେଲାଣି ଶେଷ। ଶେଷ କର ଚକ୍ରଧର କଳିର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରହାର, ଶେଷ କର ଚକ୍ରଧର କଳିର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରହାର, କାନ୍ଦୁଅଛି ଆଜି ପରା ସାରା ଜଗତ, କାନ୍ଦୁଅଛି ଆଜି ପରା ସାରା ଜଗତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ, ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ଦୁଇ ପାଦ। ସତ୍ୟ ରଥ ଆସିଲାଣି ଜାଣିଲେଣି ଚକ୍ର ପାଣି, ସତକୁ ଦିଶଇ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟି ଯାକ, ସତ୍ୟ ରଥ ଆସିଲାଣି ଜାଣିଲେଣି ଚକ୍ର ପାଣି, ସତକୁ ଦିଶଇ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟି ଯାକ, କଳା ଧଳା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ବିରାଜିବେ ସେହି କ୍ଷଣି, କଳା ଧଳା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ବିରାଜିବେ ସେହି କ୍ଷଣି, ଜଗାକୁ ବଳିଆ ଯିବେ ଖଣ୍ଡା ସହିତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ, ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ଦୁଇ ପାଦ। आहे ଚକାଡୋଳା ନ କରିଣ ହେଳା, आहे ଚକାଡୋଳା ନ କରିଣ ହେଳା, ନିମିଷକ ପାଇଁ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଖ ତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଜଗତ ହାତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଢିଆ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଦୁହେଁ ଖଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ। ଧରି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବାହାରି ପଡିବେ କବି
अजय साहू आनंदपुर जो वार्ता देले कवि गीत गोविंद रे कवि जयदेव मध्य अनुरूप वार्ता देइछन्ते म्लेच्छ निवह निधने कलय शिखर बाणम म्लेच्छ निवह निधने कलय शिखर बाणम धूमकेतुमिव किमपि कराळम धूमकेतुमिव किमपि कराळम केशवधृता कल्की शरीर केशवधृता कल्की शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कवि जयदेव मध्य पंचदश शताब्दी से शताब्दी मध्य आम चेतावनी देइछन्ति दशावतार गीत गोविंदर दशावतार धारे धारे तबे धन्यवाद कवि अजय साहू ता सहित आम गहन रे बहुत कवि कवयित्री मान अछन्ति सेमानक पाखक जीवा समय मात्र घंटाटे आमे 5:30 ओवर करिदबा ना अनुरोध मोर सभापति महोदय को अनुरोध कोंतु नाटा माटी लग्नार सभापति किशोर प्रधान को अनुरोध करा जाओ प्रीति लग्नार किशोर रंजन किशोर प्रधान किशोर आज्ञा हेलो किशोर बाबू कवि किशोर बाबू को प्रणाम एवं अभिनंदन पल्ली चेतनार साहित्य एवं ये जो आसर ये आसर को आपन को स्वागत ये जो सारस्वत चिंताधारार आधार एवं सारस्वत चिंताधारार साहित्य आसर ये आसर को आपन को प्रथमे अभिनंदन तेबे कवि को अनुरोध करुच्ची से तांकर कविता आपण मान को सुनेबे एवं आम मान को आगु को आसीबे तांकर कविता नहीं कवितार शीर्षक टे कहिबे आपनकर परिचय वीर अभिमन्यु कवितार शीर्षक वीर अभिमन्यु आपनकर परिचय टे दियंतु को साहित्य आसर आपनकर किशोर साहित्य चंद्र प्रधान ओडिशा साहित्य एकाडेमी सदस्य मालकानगिरी मु माटी लग्न साहित्य संसदर सभापति ओहो माटी लग्नार अच्छा 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 जो वाहिनीपति थिले सेही एथिरे अछंती हमर समीक्षक अछंती हो हो आ कांग्रेचुलेशन माउसी दमयंती माउसी अछंती हमर उपसभा नेत्री जाओ आपण ओडिशा साहित्य एकाडेमी रे सदस्य अछंती आपण को आउ थरे अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन पली चेतना साहित्य आसर को तबे आमे वर्तमान आपण को अनुरोध करछु आपनकर कविता पाठ करबा पई एवं हमकु सुनाइबा पई बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करबी शिव सार को आपनकर संजोजना पटांतर नाही आपनकर मूल्यभित्तिक चेतना निश्चित भावे मु अंतररू कृतज्ञता ज्ञापन करी रमाकांत सार को देखी बोली देखी पालु नथली किंतु आज आपन को स्वचक्षुरे सामना रे देखुची आउ जुगल मूर्ति को माउसी दमयंती आउ रमाकांत सार को निश्चित भावे गर्व करी आ गर्व करुची मोर समस्त साहित्य परिवार चेतना परिवार कवि कवयित्री मान को सेमानंकर ज्ञान गरिमार पटांतर नहीं सेमानंकर काव्यक परिभाषार मूल्यांकन करिवार मोर दक्षता नहीं मोर कवितार शीर्षक होची वीर अभिमन्यु किशोर साथी वीडियो ऑन करंतु हमें देखि पारुनु आपन को आज्ञा 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 सुनी पारुछु देखि पारुनु वीडियो ऑन करंतु सर धन्यवाद सुदर्शन धन्यवाद धन्यवाद हां थैंक यू ओके कांग्रेचुलेशन वीर अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रंकर कुल नंदन धर्म विरोधी मु पांडव कुल वीर अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रंकर कुल नंदन अधर्म विरोधी सर्वकनिष्ठ योद्धा महाभारत दीप्तिमंत अजय वीर सत्य धर्म न्याय प्रतिष्ठा पाई मोर ई संग्राम जय यात्रा मोर ई संग्राम जय यात्रा स्वयं कृष्ण बलरामंक आदर्श गांडीवधारी पितांक बलवीर्य प्रचंड शक्ति सामर्थ्यर पराकाष्ठा मातृभक्तिर स्वानुभव दर्शन सत्वे
ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସପ୍ତରଥି ହସ୍ତେ ସମର୍ପିଛି ଜୀବନ ସପ୍ତରଥି ହସ୍ତେ ସମର୍ପିଛି ଜୀବନ ଅସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହାତ ମୋର ମାଗି ନାହିଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହାତ ମୋର ମାଗି ନାହିଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା କଟି ମୃତ୍ୟୁର ଉତ୍ତେଜନା ସହ୍ୟ କରି ରଥ ଚକ୍ରେ ନିପାତ କରି ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ କରି କପଟି ସପ୍ତରଥୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ କରିଥିଲି ବୀରଦର୍ପ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ କରିଥିଲି ବୀରଦର୍ପ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ବିହୁନେ ଡହଳ ବିକଳ ମନ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ବିହୁନେ ଡହଳ ବିକଳ ମନ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଢ଼ିଥିଲେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ମହାକାଳ ରୂପଧାରୀ ଦ୍ରୋଣ ଶଲ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶକୁନି କର୍ଣ୍ଣ କୃପା ବିଶ୍ୱାସେନ ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କପଟି ମାୟାଜାଲେ ନିଶେଷ ହେଲା ଜୀବନ କପଟି ମାୟାଜାଲେ ନିଶେଷ ହେଲା ଜୀବନ ଇତିହାସ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ବୀରତ୍ୱର ପାଗଡ଼ି ବାଳୁତ ଅଭିନାମେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଯଶା କୀର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ୍ଷମତାର ମହରେ ରସତାଳ ଗାମୀ ହେଲା ହସ୍ତିନାପୁର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଶ କୁରୁବଂଶ ଅଧର୍ମର ଜୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଗଲା ଯଶ ଧର୍ମର ଜୟ ରହିଗଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଶ ରହିଗଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାଟିଲ କଳା ବାহ 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 ଏ ସତରେ କିଶୋର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କବିତ୍ୱର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ମତେ ଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ କୋରାପୁଟରେ ସେ ଯୋଉ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଛଲତା ନଦ ନଦୀ ବିଲବନ କାନନ କାନ୍ତାର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିକେ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଏ ମାଟି ଲଗ୍ନା ସାହିତ୍ୟ ଆସର ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ଅପରୂପ ଗନ୍ତାଘର ପ୍ରାକୃତିର ଅପରୂପ ଗନ୍ତାଘର ସେ କୋରାପୁଟରେ ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି କି କବିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମହାଭାରତରେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇଛି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେ କଥା ସେ କହିଗଲେ ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ବ୍ୟାସଦେବ ଦୁଇଟି କଥା କହିଗଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଏକ ଦୁଇ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ପାପ ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ ପରୋପକାରର ପୁଣ୍ୟ ଏ କଥା ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କିଶୋର ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବିତା ରାଣୀ ଓଝା କବୟିତ୍ରୀ ସବିତା ରାଣୀ ଓଝା କବୟିତ୍ରୀ ସବିତା ରାଣୀ ଓଝା ବିଜୟ ଗୋପାଳ ଓଝା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିବେ କବୟିତ୍ରୀ ସବିତା ରାଣୀ ଓଝା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ କବୟିତ୍ରୀ ସବିତା ରାଣୀ ଓଝାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖ ଏବଂ କବିତାର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି ସବିତା ରାଣୀ ଓଝା ମହୋଦୟା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବୟିତ୍ରୀ ସବିତା ରାଣୀ ଓଝା ଏବଂ ତାଙ୍କର କବିତା ଆଜ୍ଞା ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ରବିବାସର ଆସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିବି ଶୈଳବାଳା କରକୁ ଡାକିଥିଲେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବିଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଅଳ୍ପରେ କହୁଛି ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ୱେଲକମ୍ ମୋର ଏଇଟା ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ଶୈଳବାଳା କର ଆଜ୍ଞା
ପାଠ ଚୋରୁଣୀ ମୁଁ ପାଠ ଚୋରୁଣୀ, ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେନି। ମାଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଣ ଖାଲି ପଢ ପଢ ପାଠ ପଢ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ। ପାଠରେ କଣ ଅଛି କହିଲ? କାମ କଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମ ମା ପାଠ ପଢି ନଥିଲା, ସେ କଣ ସଂସାର ଚଳାଉ ନଥିଲା? ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଅଧିକଟା କଣ ବା କରି ପକେଇବି? ଲୋ ରେବ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି, ସେଇଭଳି ମୋ ମନର ଧାରଣା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଲେଖା ରେବତୀ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ରେବତୀର ଜେଜେମା ଯେମିତି ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଥିଲେ, ଝିଅ ପାଠ ପଢିଲେ ବାପା ମା ମରିଯିବେ, ତାର ଘରର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସତରେ କଣ ସେଟା ଠିକ? ସେଟା ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହବ, ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ। ସବୁ ଠିକ, ମାନେ ମା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହବ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମାନେ ପାଠ ନ ପଢିବାର ବାହାନା, ପାଠ ପଢି ପଢ କହିଲେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ବୁଝା ପଡୁଛି ପାଠ ନ ପଢିବାର ଫଳ। ସେତେବେଳେ ମନେ ହଉଥିଲା କାମ କରିବା ସହ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା, କାମ କରିବା ସହଜ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢିବା ବହୁତ ସହଜ। ଲେଖିବା ପଢିବା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମନେ ହଉଛି ମୁଁ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କି। ବହୁତ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ଲେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଅପରାହ୍ନ ଆସି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଝରିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଆଶା ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବି, ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ଲେଖିବି, ଭଲ କିଛି କହିବି। ଏତିକି କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀଧର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ ଆମ ସମାଜକୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନମସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ନମସ୍କାର। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାକୁ। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ମାଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ମା ପାଠୋଇ ହେଲେ ଦେଶଟା ଦେଶ ପରିବାର ପାଠୋଇ ହେଇଯିବ। ଜଗତ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ବଡ ଆମର ବାପା, ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ବଡ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ତେଣୁ ମା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ 16th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା ଥରେ କହି ଉଠିଲେ, ଡାକି ଉଠିଲେ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଡାକରା ଦେଲେ, ଗିଭ୍ ମି ଏ ଗୁଡ ମଦର, give me a good mother, I will give you a good nation। ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଦେବି, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଟେ ଦେବି। ତେବେ ମା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସବିତାରାଣୀ ଓଝା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ସେ ଯୋଉ ନାଁଟି କହିଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ କବୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳା ଧନ୍ୟବାଦ। କର ମହୋଦୟା, ଶୈଳବାଳା କର, ଶୈଳବାଳା କର ମହୋଦୟା, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତା ନେଇ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଏଇ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଚାହା, ଏଇ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ, ଧୂଳି ମାଟିର ସରଗମର, ଏଇ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ମା, ତାରି କୋଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେ ମା, ଏଇ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଚାହା, ଏଇ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଏଇ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆସିଗଲେଣି, ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ୱେଲକମ କରୁଛୁ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର କବୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳା ଆଜ୍ଞା କର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର କବିତା ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ଆଶ୍ରୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ତଥା ଲଘୁଜନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏହି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ଆଶ୍ରୟରେ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି, ତାହାରି ଉପରେ ମୁଁ କବିତାଟିଏ, ସ୍ୱ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂରଜ ଆସୁଛି, ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ରାତି ଦିନ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ମୋ
ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିବେଶ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ବଦଳି ଯାଇଛି ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଦଉଛି। ଶିକ୍ଷିତ ଯେ ହେଲେ ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣେ କାମ ଯେ ପାଇଲେ ଗାଁରୁ ଗଲେ ଦୂରେଇ। ତଥାପି ଏ ଗାଁ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଘରରେ ରହୁଥିଲେ କେତେ ଏକତ୍ର ପରିବାର ଏବେ ପରିବାର ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ବନିଲା କେତେ ଯେ ଘର। ସଡ଼କର ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିଲା ସବୁଜ କିଆରୀ ମାନ ଏବେ କୋଠା ଘର ଠିଆ ହୋଇଗଲା ବାଡି ବଗିଚା ବି ଶୂନ୍ୟ। ପକ୍କା ଘରର ଝୋଟି ଦିଶୁନାହିଁ ମାଟି ଘର ଲୁପ୍ତ ହେଲା। କୁଟା ବଟା ନାହିଁ ଚୁଲି ଜଳା ନାହିଁ ଗ୍ୟାସରେ ରନ୍ଧା ହେଲା। ଦେଉଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଣୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଏବେ ବଜାର ବସିଲା ମିଳିଲା ନିଶା ପାଣି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସାଜସଜା ବଢି ଯାଇଛି। ନିଶା ପାଣି ପାଇଁ ଡିଜେ ବଜାଇ ନିଶା ପାଣି ପିଇ ଡିଜେ ବଜାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଯାଉଛି। ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ତ କ୍ଷେତେ ଦିଶୁନାହିଁ ହଳ କରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଷଣ୍ଢ କରିଦେଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ। କ୍ଷେତେ ପଶି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେହି ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମେସିନ କରିଲା ଶରୀର ହଲିଲା ନାହିଁ। ସାର ବିଷରେ ଯେ ଚାଷ ତ ହୋଇଲା ବିମାରୀ ଆସିଲା ଧାଇଁ। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପଇସା ଯାଇ ଗଣୁଛି ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଆସରରେ ରହି କବିତା କରୁଛି ଶେଷ। କିଛି ଚେତନା ଯେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଚେତିବ ଗାଁ ଦେଶ। ଏହି ମୋହର ପ୍ରୟାସ ଦୂରେ ଥାଇ ମୁହିଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ହସୁଛି ଏବଂ ରହିଛି। ବଢିଆ 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 କବୟତ୍ରୀ ନମସ୍କାର। ଶୈଳବାଳା ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ବିପ୍ରବର କବି କିଶୋର କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଟି ଲଗ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର କବି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ମୋ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ପଲ୍ଲୀର ଚିତ୍ର ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କବି କିଶୋର କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ବଦଳି ଯାଇଛି ପଲ୍ଲୀର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର, ବଦଳି ଯାଇଛି ତାର ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଫଗୁ ଖେଳର ସେଇ ବାସନା ନାହିଁ। ନାହିଁ ତାର ଗାଁ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡ ନାହିଁ ପଲ୍ଲୀର ଚେତନା ବଦଳି ଯାଇଛି ସବୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ନାହିଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର, ନାହିଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ବଦଳି ଯାଇଛି ମଣିଷର ମାନସିକତା, ବଦଳି ଯାଇଛି ଚାଲିଚଳନ ବେଶଭୂଷା। ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ସୁନସାନ୍ ଲାଗୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଜଗଣା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଧୂଳି ଧୂସରତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ପିଲାଦିନର ଖେଳକୁଦ। ସତେ ଯେମିତି ସମୟର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ସବୁ କିଛି ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଛପି ଯାଇଛି। ସତରେ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ତାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ମତେ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ପିଲାଦିନକୁ, ସେଇ ଗାଁ ବରଗଛ ଅହଳ ଆମ୍ବ ତୋଟା ନଈନାଳ ବନ୍ଧ ତୋଟା। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେଇଯିବ। ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା। ଧନ୍ୟବାଦ କିଶୋର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେବେ ମାନସୀ ବାଳା ସୁତାର ବୋଧେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବି ନୂଆ ସକାଳର କବି, ଯୁବ କବି, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଭା, ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ କାଳର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତଥା କବି, ନୂଆ ସକାଳର କବି ସୀତାକାନ୍ତ ନାଥ। ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୀତାକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଖୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଗୋ ସହିଗୋ, ସେ ଆଗୋ ସହିଗୋ, ସହିଗୋ ସାଥୀଗୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ସହିଗୋ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସହିଗୋ କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ
से आपण माने देखि पारुथिबे सीताकांत नाथ महोदय नुआ सकाळर कवि कवि ऑफ दी न्यू मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तबे ए नुआ सकाळर कवि सीताकांत नाथ कवितार शीर्षक सही गो पल्ली चेतना आसर उपस्थित समस्त गुरुजन मंडली मोर भूमिष्ठ प्रणाम लेखाटी मोर सेटा सही गो खाली टिके जुड़ी देइछि किंतु से लेखाटी होउछि श्रुति श्रुति अच्छा सेदिन सही क्षणिक मिलन सही गो सेदिन सही क्षणिक मिलन जीवन रे आंकी थिला जेउ रेखा होई रही अछि अबुला स्मृति सबु बेले आसे मने गो अतीतर सबु टिकिनिकी कथा मन जो बने पिटे जाबे मथा केतोटी मुहूर्त पालटे चपल सतेज कैशोर हुए भी चंचल फेरी जाए सही दिन गो सही गो सही जोगेश्वर शिव मंदिर तुमको मते करितिला जे मिलन मन अछि मोर सेदिन पाहंती लगने पूजा देखुतला बसी साथी गहणे शिव मंदिर प्रांगणे बाना देखाई चली आसीथिल सही गो भल लागिथिला तुम हंस चाली भल लागिथिला तुम भय मिशा हस लागिथिला बोल तुम राग रस पवन परसे अलरा अलरा केश गो मन बड़ाइली बांधी रखिबाकू तुम कला हस तुम राग रस तुम उड़ा केश सही गो किंतु हाय आज सब स्मृति होई गला सब स्वप्न स्वप्न होई गला समस्त प्रयास चेष्टा मोर व्यर्थ होई गला तुम्हें गढ़ीदेल तुमर संसार बंधु बोली परिचय दे तथापि बंची आज स्मृति तुम साहित्य हृदय एका एका होई सही गो बढ़िया 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 किसी असुविधा नहीं अति सुंदर मने पड़ुछि तमर से राजहंसी चाली तमर मो मने तमे मोर मनटा को भुलाई नेल किणी नेल तमे तमर रूप यौवन रे एवं तमर सानिध्य रे तमर सेही अधा अधा हसरे तबे ई जो कविता कवि सीताकांत नाथंकर कविता को समीक्षा करबा पाई मो निमंत्रण करिवे एवं अनुरोध करिवी माटी लग्न साहित्य आसर कवि ओडिशा साहित्य अकाडेमी सदस्य किशोर बंधु को किशोर कुमार को तांकरे जो कविता सही गो ये सही गो कविता को समीक्षा करिवे वर्तमान किशोर बाबू सही गो उड़ंत पक्षीर भांगी गला डेणा भांगी गला सुख सपन पूर्णम राति भी फिका लगे एठी बीते नहीं राति दिन बीते नहीं राति दिन जीवन एठी पत्र झड़ खाली नहीं झड़ वर्षा पवन मरीचिका पछे धावमान आजी मृगतुष्टर सपन जमुना घाटरे मन लागे नहीं लागे गोटे मन कदम्ब मूल आजी सुना सुना लगे बीते नहीं राति दिन कलंकिनी हेली गपदंडे आजी चारि दिग हेला शून्य शाशु नणदंक गंजना अपार पड़ोशी करे हिनी मान सजनील आज से सजनीर रूप रंग को अनुभव अनुभूति को अभुला श्रुतिर प्रतिटी पंक्ति भितर आपण एक सुंदर कविताटी भेटी देइचंती समस्त मन कानन रे एक प्रश्नवाचीर ढेउटीए आपण आंकी देइचंती शत शत धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन किशोर कुमार बाबू आपण समीक्षा रे मोटा मोटी भाव रे कवि सीताकांत नाथंकर कविताटी सुंदर है अति सुंदर भाव रे से आंकी कविता तांकर मनर कथा सही को कही तबे आपण जो कहले मरीचिका पछे मृगतृष्णार जीवन हा अति सुंदर भाव रे आपण समीक्षा कले जाओ मोटा मोटी भाव में सीताकांत नुआ सकाळ कवि को आम धन्यवाद जनइबा कवि सीताकांत नाथ जने युव कवि एवं से आउ कई नुहंते आमर पल्ली चेतना साहित्य आसर प्राण प्रतिष्ठाता आमर नमस्य रमाकांत सार से हेले अनुज निजर सान भाई जाओ मु सान भाई सीताकांत नाथ को अशेष अशेष धन्यवाद दूची तांकर लेखनी आउरी चल चंचल उठ कविता आसर को रसायनित करू यहाँ प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना एवं माँ दुर्गा निकट में मध्य प्रार्थना धन्यवाद सकाळ कवि नुआ सकाळ कवि कवि सीताकांत नाथ सही गो तापर आसंतु आमे जीवा आमर जने गुरुजन यांकर मैनेजर एवं रीजनल मैनेजर एवं चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक रो जने बड्ड ऑफिसर
से आम गहणे अछंती से हेले अवसर प्राप्त बैंक अधिकारी तथा बैंक परिचालक सुदर्शन साहू महोदय अति सुंदर भाव रे तांकर अभिज्ञता एवं से अति अभिज्ञता पूर्ण कथा मान आमको से दियंती अभिज्ञता पूर्ण तत्व मान आमको से दियंती। तबे आसंतु आमे समस्त स्वागत करिबा कवि सुदर्शन साहू। कवि सुदर्शन साहू ଆମର ସମସ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋର ନମସ୍କାର। नमस्कार। ମୋର ଆଜିର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ମୋ ଗାଁ। ମୋ ଗାଁ ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୋ ଗାଁ। ହଁ ମୋ ଗାଁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଆମ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଲେଖି ହଉନି। ତଥାପି ସର୍ଟକଟ ରେ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାକୁ ପରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେନସନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହଉ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କବିତାର ସାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଉ ସେ ଟିକେ ରହିବେ। କବୟିତ୍ରୀ ରମାମଣି ସାହୁ, ହଁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ନନା। ମୋ ଗାଁ। ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ଗାଁ ଶମଶାନ, ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଅଟଇ ସପନ। ପଶ୍ଚିମେ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ, ପାରବଣ ଆସେ ସିହରାଇ ମନ। ଉତ୍ତରରେ କୁଣ୍ଡି ବହେ ଝରଝର, ନାହିଁ ଆଉ ସେହି ସୁନିର୍ମଳ ଧାର। ଦକ୍ଷିଣରେ ରାଜପଥ ରାଜ୍ୟର, ଲମ୍ବି ଯାଇଅଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂର। ପୂର୍ବେ ମିଳଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଝୁଣା ଖିଆ ତାର କିଓବା ସୁନ୍ଦର। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲାଗଇ ଯାତରା, ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଧାରା। ଶତାୟୁ ଆମର ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଲେ ଉଦୟ। ଶରତେ ପାର୍ବଣ ଆସେ ଥିରି ଥିରି, ସଭିଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜିତ, କାହିଁ କେତେ କାଳୁ ଅଟନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ହୋଲି ଉପସ୍ଥିତ, ବହିଯାଏ ଅବା ଭକତିର ସ୍ରୋତ। ବାବା ଦାମୋଦର ବାବା ରଘୁନାଥ, ସୁଦୃଶ୍ୟ ବିମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜିତ। ରାଧା ଦାମୋଦର କରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଫଗୁ ଦଶମୀରେ ବସଇ ମେଲଣ। ରଜ ପରବର ପୋଡ ପିଠା ମଜା, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳେ ଦୋଳି ହୁଏ ସଜା। ଗାଁ ଝିଅ ମାନେ ହୋଇ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ସଜାସଜି ହୋଇ ଗାଁରେ ବୁଲନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ପିଠା ପଣା ଖାଇ, ଦୋଳି ଖେଳ ସାରି ଘରେ ଲେଉଟଇ। ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ବାଜେ ଢୋଲ, ଜମି ଉଠେ ପରା ବାଗୁଡିର ଖେଳ। ତାସ ପାଲିର ଡାକ ଧୀରେ ଧରେ ଜୋର, ଏଇ ଯେ ପଡିଲା ପ12 13। ତାଳ ପତ୍ରର ପୁଡିଆରେ ଆସେ, ବାହାର ଚୁଲିରେ ନାଲ ଭାଜି ବସେ। ଗାଁରେ ମିଳେନି ଆଜି ସେ ଜୀବନ କି ଏଠି ଅଟଇ ବିପନ୍ନ। ମାନ ମନାନ୍ତର ବଢେ ନିରନ୍ତର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନାହିଁ ଅନ୍ତରର। ନିଶା ଖାଇଯାଏ ଗାଉଁଲି ଜୀବନ, ରାଜନୀତିଆଙ୍କ ରହେ ବଡପଣ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସହରୀ ଜୀବନ, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କରେ ଆକର୍ଷଣ। ଗାଁର ସଭ୍ୟତା ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି, ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଦିଏ ମନରେ ବିକୃତି। ସବୁ ଦୂର କରି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ, ଯୁବ ମାନସରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ। ଗ୍ରାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆସିଯିବ ଫେରି, ପୁରୀ ଉଠିବ ଯେ ଏ ଗାଁର ସିରି। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद कवि सुदर्शन साहू। आपण प्रबंध लेखती एवं गल्प लेखती। आज एडे सुंदर भाव में कविता को रूपायित कले मो गाँव चित्र। ये तालपत्र पत्र रे नाल भजा नाली भाजी एटा भारी मते बढ़िया लागिला। रजरे हुए
ନା ମାଂସ ତରକାରୀଟା ସେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ସକାଳର କବି ସୀତାକାନ୍ତ ନାଥ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ନନା ଯୋଉ କହିଲେ ତାଳପତ୍ରରେ ନାଲ ଭାଜି, ଆହା କି ସୁଆଦ। ଏବେ ତ ସେଟା ଆମେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ ଏବେ ସବୁ ମିଳିଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଆମର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ତ କବି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସ୍ୱର ଏବଂ ମାର୍କୋଣାର କବୟତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବୟତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର କବିତାର ଧାରା ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଛି, ସେ ହେଲେ ରମାମଣି ସାହୁ। କବୟତ୍ରୀ ରମାମଣି ସାହୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ରମାମଣିଙ୍କୁ, କବି ରମାମଣିଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ମୋ କଥା ସାର୍ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ରମାମଣି, ହଁ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ ରମାମଣି, କବି ରମାମଣି ମହୋଦୟା। ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ସାର୍? କିଏ ବିନୋଦ କହୁଥିଲେ? ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ହଁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ରମାମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ତାପରେ ଆସିବେ ହଁ ହଁ କବି ହଁ ବିନୋଦ ହଁ ବିହାରୀ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ ରମାମଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 2 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରମାମଣି ସାହୁ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ରମାମଣି ସାହୁ। ରମାମଣି ସାହୁ କବୟତ୍ରୀ, ଆପଣର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବା, ସୁଇଚ କରିଯିବା, ସୁଇଚ ଅନ୍ ଟୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ। କବି ବିନୋଦ ନନା ଆମ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯିବେଣି। ନା ତେବେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କବିତା ହଉଛି କଣ? ତାଙ୍କର କବିତା ହଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଦିନଲିପି। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ଦିନଲିପି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଗତି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗତି କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପଢି ଶୁଣେଇବେ। ଆମର କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଦିନଲିପି। ସାର୍ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିଲାନି କି? ହ୍ୟାଲୋ ରମାମଣି ସାହୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ରମା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିଲାନି କି? ରମାମଣି ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଏ ହେ, ଆପଣ ପାଠ କଲେନି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ପରା ହଉ, ସାର୍, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ। ହଁ ହଉ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ରମାମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ନନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବୟତ୍ରୀ ରମାମଣି ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରମାମଣି ସାହୁ। ମୋର କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ମୋର ପଲ୍ଲୀଚେତନା ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗାଁଟି ଆମ, ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗାଁଟି ଆମ କେଡେ ସୁନ୍ଦର, ପୂରିଛି ବୃକ୍ଷ ଲତା, ପରିଧି ତାର ସୀମିତ ସିନା, କହେ ଅନେକ କଥା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକେ ଉଠ ସଭିଏ, ଶେଷ ହେଲା ରଜନୀ, ଆସଇ ଭାସି ଗାଁ ମନ୍ଦିରୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପିଲାଏ ଯାଆନ୍ତି ଚାଟଶାଳୀ, ଗୃହ କରମ ଶେଷେ ଗୃହିଣୀ ଯାଏ ସ୍ନାନ କରି। ବଧୂଏ ମିଶି ଘାଟ ତୁଠରେ ହୁଅନ୍ତି ଘର କଥା, ସୁଖରେ ଥିଲେ ହସେ, ଦୁଃଖେ ତିନ୍ତଇ ଆଖି ପତା। ଆଦ୍ୟରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଗାଁର ରାସ୍ତା ସର୍ପିଳ ଗତି ପରି, ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କବି କଲମ ମୁନରେ ଯାଏ ଝରି। ଏକକ ଭାଇ ଗାଁରେ ଆମ, ଖରା ବରଷା ଶୀତ, ସହି ଆହାର ଯୋଗାଏ ଗାଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଗୀତ। ମୁଣ୍ଡରେ ପକୋ କେଶ, ତୁଣ୍ଡରେ ବିଗତ ଅନୁଭୂତି, ବଖାଣେ ବସି ଦାନ୍ତ ବିହୀନ, ପାଟିରେ ଦେଇ ହସି। ବୟସ IAS ଡାକ୍ତର, କୁଶଳୀ କାରିଗର, ଗାଁର ପାଣି ପବନ ବାସ୍ନା ମନୁ ଭୁଲେନି ତାର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ବଧୂ ଚଉରା ମୂଳେ ବତି, କରିବୁ ରକ୍ଷା ବିପଦୁ ମା ବିଦେଶ ମୋର ପତି। ଦେହରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡେଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଦିନେ, ସାରା ଶରୀରେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ବାହୁଡେ ଶ୍ମଶାନେ।
ପଲ୍ଲୀ ମହିମା ପଲ୍ଲୀ ଗାରିମା ଗୌରବ ଶେଷ ଯେତେ ଭାବିଲେ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ତା ଶେଷ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ଗାଁଟି ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଭୁଲାଏ ଦୁଃଖ ମାର୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିରେ ନୁହଁଇ ନିମ୍ନ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିନି କେଉଁଥିରେ ଚେତନା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଗାଁ ଅଟଇ ପଲ୍ଲୀ ସାଂସଦ ନାମ ଦେଲେ ଯଥାର୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ବୋଲି କରିବେ କ୍ଷମା ଭୁଲ ଥିଲେ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିଲି ସାର୍ ସରିଗଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ରମାମଣି ଜି ଆପଣ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ରମାମଣି ସାହୁ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆଉ ସମୟ ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକି ଦଉଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଜଣେ ବୟସ୍କ କବି ଯିଏ କି ପଥହୁଡା ସଂସାରକୁ ପଥହୁଡା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେତନାର ଚେଙ୍କ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦିଅନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଭାବନାକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ବାଣୀକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଦିନଲିପି କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଦିନଲିପି କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବି ପ୍ରଣମ୍ୟ କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। এই শুভ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋର କବି ଓ କବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ମୋର କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ଜନ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଗୁଣ ଆମ୍ବେ ସର୍ବେ ଆଜି ମିଳି ରଖିବା ଏହାର ମାନ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ସୃଜନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଭିଆଣ ପତ୍ନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀ ଉଭୟେ କଲେ ଗଠନ ବାଗ୍ମୀ ଶିବ ଖାମୁରାଇ ଭରତ ଭାରତୀ ନେଇ ସୁଦର୍ଶନ ସୀତାନାଥ କବି କବୟତ୍ରୀ ଗଣ ଭାବ ହେଲା ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ସହରୁ ଭାସି ଆସେ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଦ୍ୱୟ ଷଷ୍ଠାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନିବାସୀ ହୋଇ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଧ୍ୟାନ ପରମାତ୍ମା ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ କରୁଥିବା ଯେ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବପର କର୍ମ ନେଇ ମାନବ ରୂପେ ଜନମ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତାର କର୍ମେ ରହେ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱକର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧମେ ନାଶ ଜନ ନିଷ୍କାମ କରମେ ଧ୍ୟାନ ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ମନ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ ଫଳ ଦେବେ ଭଗବାନ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ମହାମେରୁ ଗୁରୁ ଠାରେ ଅସମାନ ନ କରିବା କେବେ ଜାଣ ଗୁରୁଜନ ଠାରେ ଭକ୍ତି ସ୍ନେହ ସଦା ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ସଦା ଥିବ ଏହା ମତି ରଖିବା ତାଙ୍କର ମାନ ପିତା ମାତା ସେବା ମାନ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନେ ଜାଣ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ସେଇ ହୃଦୟ କର ସ୍ଥାପନ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ଭାର କଳହ କରିଣ ଦୂର ସର୍ବଂ ସହାୟ ବା ଜାଣ ଲଘୁଜନେ ଗୁଣହୀନ ନ କରିବା ଏହା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଇ ସତ୍ୟ କରିବା ଗ୍ରହଣ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଯେ ଆମ୍ଭେ ଦୂର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରଣ ସର୍ବଦୋଷ ନିବାରଣ ଦେଶ ହିତ କର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ବିତାଇ
ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମି ନ କରିବା ହେ ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୋ ସେବାରେ ମାନବୀୟ ଭାବ ଧାରେ ଅଭାବ ନ ଦେବା ତାରେ ମୁକ ଅଟନ୍ତି ସେ ଜାଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଖିବା ଯେ ସମଜ୍ଞାନ ନ ଘୃଣ୍ୟ ପତିତ ଜନ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଚିନ୍ତନ ରଖିବା ଗାନ୍ଧିକ ମାନ ଲୋକେ ହେବେ ସଚେତନ ଦୂର ହେବ ରୋଗ ଜାଣ ରୋଗରୁ ନିରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାରେ ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ଆଳସ୍ୟ ନ ଦେବା ମନ କାୟ ମନ ଭାକ୍ୟ ପୁଣ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଚିନ୍ତନ ନିଶା ନ କରି ସେବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଯେ ଜାଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଦେଶ ଦ୍ରୋହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କରି କରିବା ଏହା ଦମନ ରାଜସିକ ତାମରସ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ମାନସ ସାତ୍ବିକ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବା ସଦା ଗ୍ରହଣ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ହନୁମାନ ଦାମୋଦର ରଘୁରାଣ ମଙ୍ଗଳା ମା ଗ୍ରାମ ଦେବୀ କରିବେ ଆଶା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯାହା କର୍ମ ଭଗବତେ କରି ଧ୍ୟାନ ଆଶା କରିବେ ପୂରଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏତିକି କହି ମୋର କବିତା ଶେଷ କଲି ଏ ହେ ବିନୋଦ ନା କେତେ ଛୁଇଁଗଲା ଆମର ମନକୁ କେଡ଼େ ଭାବରେ ଛୁଇଁଗଲା ଆମର ମନକୁ କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରି ଦମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ନା ତଥାପି ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଆସିଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଦିନଲିପି ସେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଗଲେ ଏହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଆମର ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସାବଲୀଳ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସନାତନ ହେଇପାରିବ ଚିର ସନାତନ ହେଇପାରିବ ଏ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ଏ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମର ନମସ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦମୟନ୍ତୀ ନାଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ କବି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଚେତନାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ମୈତ୍ରୀର ଧାରାରେ ଏ ସମାଜକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଭାଷାର ମହତ୍ୱକୁ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଟି ବ୍ୟାସ କବି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ କବି ଆମର ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ମାଟି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନେଇଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଏବଂ କବୟତ୍ରୀ ଅବନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦରୁ ଅନେକ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତେବେ ଆମ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସହିତ ସେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି କବୟତ୍ରୀ ଅବନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ସମାଜର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ତା ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା ହଙ୍ଗରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧା କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବୟତ୍ରୀ ଅବନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଆଜି ନୂତନ କରି ଆସିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୋର କବିତା କ୍ଷୁଧା କେତେ କରୁଣ ସତେ କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ସରେ ସାରା ଦୁନିଆ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ମାନବ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାହିଁ ରୁହେ ଶାଗୁଣା କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନାରେ ଜର୍ଜରିତ ମାଟିଏ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ବିକେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କେଉଁଠି ଭୁଆସୁଣୀଟିଏ ବିକେ ନିଜ ଦେହ କ୍ଷୁଧା ରାକ୍ଷସର କୋପରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କ୍ଷୁଧା ରାକ୍ଷସର ହୋଇରାସ କେଉଁଠି ପୁଣି ବଣରାଇଜର ମଣିଷଟିଏ ଖାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ସଭ୍ୟତାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ମଣିଷଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ପାଇ ରୁହେ ହୋଇ ପଙ୍ଗୁଳା
एकविंश शताब्दीरे कोई उपनीत बोलाऊ आमे हा अन्न श्रेष्ठ जीव मनीष मृत्यु लभे न पाई तुंडरे मुठिए तंडुलर दाना विश्व आज शरणार्थी समस्या नीति हेउथाए जर्जरित मनीष आज निजर मौलिक सुविधा पाइबाकू हुए शतचेष्टित शरणार्थी समस्यार विकटाल रूप समुद्र बेलाभूमि को चाही विश्व हुए चकित क्षुधार व्याकुलता को अनुभव करी सारा विश्व आज हुए चिंतित मोर कविता एटी सांग होला। हाँ धन्यवाद कवयत्री अवंती प्रधान फकीर मोहन साहित्य परिषद बालेश्वर रु आपणकर जो वार्ता आपण जो कथा रही गला जे आमर क्षुधार व्याकुलता भितरे बनराइजरे खाए मनीष कौन खाए आंब टाकुआ से दिन जाइछि मुठाए साग एवं आंब टाकुरा आंब टाकुरा खाई तार जीवन बिंचे जतबेले नंक दुर्भिक्ष होछि कि अभाव अनाटन रे एबे भी ये क्षुधार ज्वाला एबे भी थमेनी तेणु कवयत्री जो चित्र आंकिछन्ति क्षुधार चित्र क्षुधार व्याकुलता क्षुधार समस्या ये समस्या केवल आजिर नुह मनीष समाज रे तीनटा जिनिस दरकार हे कवि कवयत्री माने तीनटा जिनिस गोटे होछि खाद्य गोटे होछि वस्त्र एवं बासगृह ता मध्य तीनटा भितर प्रथम है खाद्य जो क्षुधार प्रश्न क्षुधार कथा क्षुधार व्याकुलता उपरे कवि बाड़ीचंती तांकर आलेख्य कविता क्षुधा कवयत्री अवंती प्रधान आपण को अशेष अशेष धन्यवाद फकीर मोहन साहित्य परिषद को कोटि नमस्कार आपण को आम आशा करूछु प्रति रविवासरीय साहित्य आश्रय रे आपण आम सहित सामिल हेबे जोड़ी हेबे एवं आपण कवितार पंक्तिमान शुणेबे अनेक कविता आपणकर फकीर मोहनकर जो साहित्य परिषद अछि साहित्य परिषद मुखपत्र होछि साहित्य वाहिका बालेश्वर प्रकाशित होछि एवं से साहित्य वाहिका रे आपणकर कविता मान प्रकाश पाए मु जानिछि तबे आपण को अनुरोध आपण परवर्ती पर्याय रे हमको कवितार धारा मान गाई गाई सुनाइबे पढ़ी पढ़ी सुनाइबे आपण को नमस्कार एवं भरी भरी धन्यवाद कवयत्री अवंती प्रधान तापरे मु जीवी आपण मान को पाखो को कवि भरत विश्वास शुणी पारुचंते कवि भरत विश्वास हेलो गीतांजलि अगस्ती अच्छा ठीक अच्छी मुझे डाकी था ठीक अच्छे बर्तमान आम कवि भरत विश्वास प्राय नहांती अनुपस्थित अच्छा तबे बर्तमान आसवा आम माटीर कवयत्री तथा एरडा बालीखंड एरडार कवयत्री कवि गीतांजलि शतपथी अगस्ती आसंतु तांकर कविता को आमे सुनिबा कवि गीतांजलि अगस्ती। जय जगन्नाथ एई आवासिक आश्रय रे मोर समस्त को प्रणाम आउ पार्वण समस्त को माने समस्त को मोर अभिनंदन शुभेच्छा। मोर कविता जंत्रणामय समाज धन्यवाद टिके गोटे मिनिट आगे आधुनिक समाज मॉडर्न नारे प्रतिकूलवर्ती हेउची चाली चलनी रे परिवर्तन करी मॉडर्न गीत गाउची आधुनिक समाज प्रतिकूलवर्ती हेउची सकाल बिछଣା रे उठी मुह न धोई चा कप धरी पिउची जहा को देखुची सुप्रभात न कही गुड मॉर्निंग बोली कहूची समाज प्रतिकूलवर्ती होउची बापा माँ को दादी मम्मी डाकुची गुरुजन मान को प्रणाम न करी हाय बाय कहूची समाज प्रतिकूलवर्ती होउची घरोई खाद्य भल लागुनी विदेशी खाद्य को रुचि स्वदेशी चलनी रे ध्यान न देई विदेशी रे व्यस्त अछि समाज प्रतिकूलवर्ती होइछि सत्य धर्म न्याय पथरे न चली छलना पाथे करुछि अधर्म आश्चर्य को आदरी नहीं से निज को निजे
ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ସମାଜ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଫୋନରେ ମିଛ କଥା କହି ଅନ୍ୟକୁ ଠକେଇ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଥାଇ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସମାଜ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ, ସବୁଥିରେ ପେଞ୍ଚ, ସମାଜ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଉପରୁ ଅଫିସରରୁ ପିଅନ ଯାଏ ଲାଞ୍ଚ ଭୋକିଲା କୁକୁର ପରି ହେଉଛି। ସମାଜ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ମିଛ ଅହିମିକା ଜାବୁଡି ଧରି ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରି ଦେଉଛି। ସମାଜ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ହଁ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ ମହୋଦୟା ସେ ଆମ ଗାଜୀପୁରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ ମିଶ୍ର ଘରର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ସମାଜ କେମିତି ପଥହୁରା ହେଇଛି, ସମାଜ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ କବିତା ପାଠ କରି ସାରିବା ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଛବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଚରମ୍ପା କାଳୀ ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱ ଆମର ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ ପୂଜା, ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ପରିଷଦରେ ଯୋଉ କବିତା ଆସର ହେଉଥିଲା, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବିତାର ଧାରା ଛୁଟେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଏ ସମାଜର ଗତି କୁଆଡେ, ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପା ବଦଳରେ ଡାଡି ଡାକ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କବିଙ୍କର, ଏଥିରେ ସମାଜ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ, ତାହା ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ। କବି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଦମୟତୀନାଥ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ତୁତି ପଢିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ କବୟତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନାଥ ତାଙ୍କର କବିତା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କବୟତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନାଥ। ଜୟ ମା ପଲ୍ଲୀ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସହର ଭେଳିକି। ସହର ବଜାର କେଡ଼େ ବେସାହାରା ମନେ, ସହର ବଜାର କେଡ଼େ ବେସାହାରା ମନେ, ଦିଅଇ କିଛିଟା ସୁଖ ପୁଣି ହୀନ ମଣେ। ଆତ୍ମୀୟ ଭାବନା ଦିଗେ ସର୍ବେ ସନ୍ଦିହାନ, ମିଳେନି ଜଣେ ବି କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ବଜାର ମେଳା ଦେଖେ ତ ଅଛି ନାହିଁ ପୁଣି, କର୍ପୋରେଟ ନିୟମର ସର୍ବଦା ଛାଉଣି। ପୋଲିସ ଭାଇ ସର୍ବଦା ଟ୍ରାଫିକ ଛକରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚାରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମୂଳୁ ଦେଖେ ଲୋପ, ଆପଣାର ଭାବ ମନେ ନିକଟ ସଂଳାପ। ବହୁଜନ ସମାହାର ମଣିଷର ମେଳା, ସବୁଦିନ ନଜରରେ ହୁଅଇ ଘାଇଲା। ସହର ମିଛ ଜାଲର ବୁଢୀ ଆଣି ଘେର, ବହୁ ସତର୍କ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନେ ହେତୁ କର। ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ଡାକ୍ତର ବହୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ପଡ଼ିଲେ ଜାଲରେ ଥରେ ଔଷଧରେ ଫସି। ମୁକୁଳି ପାରେନି କଦା ସେ ମାୟା ଜାଲରୁ, ଅଦିନରେ ଝଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରାଣ କଳ୍ପ ତରୁ। ମହୁବଳା ବଚନରେ ସର୍ବେ ଆଗ ଭର, ମିଠା ଥୋପ ଦେଇ ସୁଖେ ଲାଭ ଆପଣାର। ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ସଦା ଆଶଙ୍କା ମନରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟରେ। ସବୁଠି ଭେଜାଲ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତଳ କୂଳ, ଜୀବନ ସହରୀ ଛାଞ୍ଚେ ସତରେ ବିକଳ। ସୁଖ ଭାବ ନାମନକୁ ଦୁଃଖ ପରି ଧୀରେ, ଅଜ୍ଞାନ ପାରେନା ବୁଝି ପ୍ରାଣ ହର ବରେ, ଅଜ୍ଞାନ ପାରେନା ବୁଝି ପ୍ରାଣ ହର ବରେ। ଜୟ ମା ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା। କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
धन्यवाद अशेष अशेष कृतज्ञता आमर कवयित्री दमयंती नाथ को एठी सबुठी भेजाल भरी जाइछि नाही थळ कूळ ए कथाटी अति आम समस्तंकर हृदय को छुई छुई जाइछि आपण कवितार जो शब्द ए कवितार शब्द रे आपण आंकिछंती जीवनर चित्र समाजर चित्र एवं मनुष्य एवं कली कालर मनुष्यर चित्र आंकिछंती। धन्यवाद आपन को पल्ली चेतना को बलिष्ठ करिबा पई सरस सुंदर करिबा पई कवि कवयित्री मानकर जो प्रचेष्टा ताहा निरंतर रहु प्रभु जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे एतिकी अली एतिकी प्रार्थना ये पल्ली चेतना को प्रभु साहुंतु भाषा साहित्यर उन्नति हो भाषा एवं शब्दर ये सब संयोजना ये अत्यंत सुंदर हेउ बलिष्ठ हेउ एवं आमर समाज मंगल दिगरे मंगलर पथरे अग्रसर हो समस्त को आज रे शुभ संध्या जनाउछि। आउ के कवि कवयित्री अछंती कि बोली मु वर्तमान आमर रमाकांत सार टिके अनुरोध करूछि से कहिबे आमे एबे जे सभा सांग करिबा कि समय तो हेइ जाइछि 5:30 हेइ जाइछि तबे रमाकांत सार टिके कहिबे। रमाकांत सार रमाकांत सार सार बोधे हाँ से तांकर शेष स्पर्श देवे शेष स्पर्श आज नवम आसर पल्ली चेतनार उपस्थित समस्त कवि कवयित्री आज आसर रे नवम आसर रे प्रथम करी प्रधान ओडिया भाषा समिति उपसभापति ममता रानी दास मिश्र फकीर मोहन साहित्य संसद सभ्या कवि अवंती प्रधान आज प्रथम करी जोग देइथिबारु तांको अशेष अशेष धन्यवाद और तांको अभिनंदन गथर भी आसते मानसी बेला सुतार मोर धन्यवाद अजय दास सुर बालेश्वर घसीपुर आसिथिबारु तांको धन्यवाद। सीताकांत सबिता शैलेन्द्र शैलबाला एमाने पल्ली चेतना को एमती कि सुदूर हैदराबाद रु श्रद्धेय मदन से आसी बहुत खुशी आशीर्वाद करुछि से प्रत्येक ये धन्यवाद सबिता राणी हाँ एबे सभापति शिव बाबू सभा सांग करि पारंती। अच्छा खाली गोटे कथा मोर अनुरोध सभापति जो शीघ्र आमर समय टाको 4 ରୁ 5 न करी 3:30 ରୁ 4:30 करिया पई अनुरोध करछि सभापति घोषणा करंतु। हाँ बहुत धन्यवाद सार एक कथा आपण आगु जणाइथिले जाओ सभापतिंकर ये जो अनुरोध क्रमे निर्देश क्रमे आमे समस्त कवि कवयित्री एवं साहित्यिक मान को गालिपिक मान को प्राबंधिक मान को विनीत अनुरोध करू कि आमर पल्ली चेतनारे साहित्य आसर ये सारस्वत आसर आगामी रविवार ठारू दिन 3:30
3टा 30 रु 4टा 30 किंबा 5टा पर्यंत 5टा पर्यंत आमे ताकू नहीं परिबा तबे 3:30 रु आरंभ हेबो एवं 5टा रे आमे ताकू शेष करिबा ए कथा हम समस्त को जणे देली तबे आजिर ई जो धन्यवाद अर्पण परे मु आउ किछि कहिबार नै तबे आमर आजरे पल्ली चेतना साहित्य आसर शेष स्पर्श दबा पूर्वरु सभाभंग करिबा पूर्वर मु आपण माननकु मु जो बसी छि एटी माइक प्रबल स्वर सुजी मु ऊपर थिली छात ऊपर पळी आसिली सुदर्शन ना पळी आसिली घर भितर काई माइक एटा माने ये यात्रा पार्टी 3टा यात्रा पार्टी पड़छि तथापि मां काली सिंह खंडा खरपर धरि की जोगिनी कांतनी मान कात्यायनी मान को सहित से जो मां कालींकर जो भयंकर उग्र वेश से उग्र हेले मध्य भयंकर हेले मध्य मां आम पई करुणामयी जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः मु जोठी था ना कहीं विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च अनले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं तुमेका भवानी गतिस्त्वं तुमेका भवानी ओम शरणागत दिनारत परित्राण परायणे सर्वस्यारते हरे देवी नारायणी नमो स्तुते नारायणी नमो स्तुते समस्तन को नमस्कार अभिनंदन एवं प्रणाम सह गुरुजन मान को प्रणाम एवं बंधु मान को नमस्कार शुभेच्छा काव्यिक भावना सहित अभिनंदन सहित आगामी रविवार को अपेक्षा सहित आपण मान को आउ थरे प्रणाम करी अभिनंदन जनाई नमस्कार जनाई आज रे पल्ली चेतना साहित्य आसर को एठी नई दउछु नमस्कार धन्यवाद सभा संग है।